जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एई वर्ष पवित्र महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार दिन पालन करा जिवो। तेबे चलित वर्ष महाशिवरात्रि रे अनेक विरल घटना घटुची जेउ कारणरू एई दिनटी अति शुभ प्रभाव आनिदेव। ज्योतिषक अनुसार चलित वर्ष महाशिवरात्रि रे 300 वर्ष पर शिव जोग सहित सिद्धि जोगर एक विरल मिश्रण गठन होउछि। प्रत्येक वर्षर महाशिवरात्रि प्रत्येक शिव भक्तंक पई प्रिय होइथाय, किंतु एही वर्षर शिवरात्रि बा महाशिवरात्रि किछि अलगा हेबाकु जाउछि। आउ एही महाशिवरात्रि माने 2024 मसीहार शिवरात्रि जहा 8 मार्च शुक्रवार दिन पड़ुछि, जहा शिव भक्तंक पई अत्यंत शुभ हेबो। बंधुगण, जदि महाशिवरात्रि दिन आपण शिव मंदिर जाउछंती तो किछि नियम अछि, जहाकु जदि सेही नियमर पालन करिवे, शिवरात्रिर व्रत पालन करिवे, तो आपण जो कार्य पई करुथिबे व्रत आपणकर ताहा निश्चय सफल हेबो। वैदिक कैलेंडर आधार रे फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रे पड़िथिबा महाशिवरात्रि सर्व भारतीय सिद्धि जोगरे पड़िबा अत्यंत शुभ संकेत अटे। सेही दिन शिवंक पूजा पाठ पाई शिव जोग एवं श्रावण नक्षत्र सहित सर्वसिद्धि जोगर एक चमत्कार मिश्रण गठन करा जाउतला। महाशिवरात्रि उपवास 9 मार्च रे सिद्धि जोगरे शेष हेबो। एही शुभ संजोगरे शिव पूजक माने सेमानकर उपासना एवं भक्ति पाई 2 गुण लाभ पाइबे। बहुत लोक कहिथांती कि जो इच्छा और कार्य पाई भगवान शिवंकर मंदिर को आमे जाइथाउ बा सोमवार व्रत मध्य करिथाउ, किंतु आमर सेही इच्छा पूर्ण होई नथाय, किंतु सेमाने किछि नियम को जानि नाहंती बा जानिले भी पालन करि नथांती। आसंतु जानिबा से कोन कोन नियम शिव मंदिर जीवा पूर्व आपण को निश्चय ध्यान रखिबा उचित। खास करी महिला माने मंदिर को जो भोग नहीं कि जाती ताकू सबू घर को नहीं आसी जाती। यह ही हेउची सेमानंगर सबुठु बड़ भूल। महादेव होउचंती त्यागर प्रतीक। लोभ जदि आम पाखरे रहिला तो यह ही आमर प्रथम भूल। सबु जिनिस को आपण त्याग करंतु आ लोभ को प्रथमे आपण त्याग करंतु। शिवरात्रि दिन शिव मंदिररू आसिला परे सेही भोग को समस्त को बांटिबे। खास करी छोट छोट पिला मानकु बांटिबे। आउ किछि भोग को गोमाता को भी देबे। शिवरात्रि दिन जदि आपण मंदिर जीवाकू चाहुथांती तेबे तार पूर्व दिन माने गुरुवार दिन आमिष बिल्कुल खांतु नहीं। एही कथा को ध्यान रखंतु। शिवरात्रि दिन आपण आपणकर स्नान जल रे किछि जिनिस मिश्रण करी स्नान करंतु, जेमिति कि गंगा जल, तुलसी पत्र, गोमय। जदि आपणक पाखरे एही सब किछि नाही ताहले आपण स्नान मंत्र जप करी गाधोई पारिबे। मंत्रटी हेला ओम गंगे च जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्तिम सनिधिम कुरु। दर्शक बंधु, आम चैनल रे शिवरात्रि उपलक्षे सुंदर सुंदर वीडियो अपलोड करा जायछि। आपण से वीडियो को निश्चय देखंतु। आपण आम चैनल को जाई किंबा डिस्क्रिप्शन रे से वीडियो रो लिंक दिया जायछि, थरे आपण देखंतु। शिवरात्रि दिन शिव मंदिर को जीवा समय रे महिला हुंतु बा पुरुष आपण जो वस्त्र पिंधि मंदिर को जाती ताहा सब धुआ वस्त्र किंबा नुआ वस्त्र होइतबा दरकार। एवं भगवान शिव को शुक्ल वर्ण जेहेतु प्रिय आपण शुक्ल वर्णर वस्त्र परिधान करी मंदिर को जातु। जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य संबंधी समस्या न थाए तेबे आपण खाली पादरे प्रसाद मंदिर को नहीं जातु। कष्ट हेबो अवश्य, किंतु महादेव से कष्ट को शीघ्र हरि नहीं जाती। आ गोटे कथा ध्यान रखिबे, मंदिर को गला बेले केबे भी पैकेट क्षीर नहीं कि जातु नहीं। ताहा सहित छुआ जन्म करी 5 दिन होइतिले सेही गाईर क्षीर मध्य महादेव मंदिर को नियंतु नहीं। देसी घी बा गुआ घीर दीप आपण महादेवंक पाखरे जलांतु। महादेवंक लिंगरे घर्षण करिबा पाई आपण बसा दही, कदली एवं कंदों को मिश्रण करी घर्षण करि पारिबे। नडिया निश्चय नियंतु, यह श्रीफल अटे। ताहाकू बाड़ेकी आपण सेही जल रे मध्य घर्षण करि पारिबे। यह सहित पत्र मानक मध्य शनि पत्र एवं बेलपत्र महादेव को अति प्रिय।
ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ନେଇପାରିବେ, 7ଟି ନେଇପାରିବେ, 21ଟି ବି ନେଇପାରିବେ ବା 108ଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ବେଲପତ୍ର ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା କିମ୍ବା କଣା ହୋଇନଥିବ। ପତ୍ର ବାଛି ବାଛି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନନା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ନ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବେଲପତ୍ରର 3ଟି ପତ୍ରରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥାଏ ସେମାନେ ରୂପାର ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ରୂପାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ନିୟମର ପାଳନ ନ କରିଲେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ମହାଦେବ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରିବେ କି? ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଯଦି ସେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଉପାୟଟି ହେଲା ତ୍ୟାଗ। କାରଣ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋକାମନା ନିହାତି ପୂରଣ କରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭସ୍ମରେ ହେଉ ନିଜର ମଥାରେ 3 ପଦକ ବା 3ଟି ଗାର ଟାଣନ୍ତୁ ଆଉ ବାହୁରେ ମଧ୍ୟ ଟାଣନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅରଖ, ଦୁଦୁରା, ନାଗଚମ୍ପା, ଶବୀର ଫୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କନିଆରୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗଛର ଫଳ ବିଷ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ପାଲଟିଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ମାତା ଭାଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ବୁଲି ଆସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯିଏ ବି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ନନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଡାହାଣ କାନରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜର ମନରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅଛି ତାହା ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏହି ଟପିକ ଉପରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। 3 ଗୋଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ରୋଗ ଶୋକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଡମ୍ବୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଡମ୍ବୁରୁକୁ ପୂଜା କରିଲେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଶୁଣା ଯାଇନଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନବଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନବଗ୍ରହର ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଥିଲେ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିଥିବେ ତ ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହେବ ଯଦି ଆପଣ 108ଟି
ବେଲପତ୍ରର ମାଳ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 108ଟି ବେଲପତ୍ରର ମାଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ନିଖୁଣ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବସି ରହିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରୁଥିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଦିନ। ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଅଧିକ ମିଠା କିମ୍ବା ଖଟା କିମ୍ବା ରାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବା ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେବକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବା ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ପାଦୁକକୁ ଆଣି ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ପାଦୁକକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପାଦୁକକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଫେରିଆସିବ। କାରଣ ସେହି ପାଦୁକରେ କାଳଙ୍କ କାଳ ମହାକାଳଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ କିଛି ଅଂଶ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ବିଶେଷ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।